गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, श्री हरिदर्शन विद्या संकुल में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, गया लेक्चर्सनी अंदर आपणे चेप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी शुरुआत करेली, जेमां समांतर श्रेणी कोने कहेवाय, समांतर श्रेणीनुं व्यापक स्वरूप, शांत श्रेणी, अनंत श्रेणी, समांतर श्रेणीना जे पद शोधवाना दाखला छे एना सूत्रो आपणे जोयेला हता। फरीथी एकवार फटाफट रिविजन करावी दऊं। समांतर श्रेणी कोने कहेवाय तो कि जे श्रेणीनुं प्रथम पद कोई श्रेणीनुं कोई पहेलुं पद अने त्यार पछीना दरेक पद वच्चेनो सामान्य तफावत सरखो होय तो तेवी श्रेणीने समांतर श्रेणी कहे छे। रेडी? एना पछी जोयुं समांतर श्रेणीनुं व्यापक स्वरूप। समांतर श्रेणीनुं व्यापक स्वरूप कोने कहेवाय? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D आ बधाय समांतर श्रेणीना व्यापक स्वरूप छे। राइट? त्यार पछी जोयुं आपणे शांत श्रेणी, तो कि जे श्रेणीनुं छेल्लुं पद आपी दीए एने शांत कहेवाय, जे श्रेणीनुं छेल्लुं पद न आपे एने अनंत श्रेणी कहेवाय। राइट? पछी पद शोधवा माटेनुं सूत्र an बराबर a प्लस n-1d बराबर है। तो आपणे गया लेक्चर्सनी अंदर सामान्य थियरी जोयेली हती अने उदाहरण पहेलुं अने बीजुं जोयुं हतुं, जेनी अंदर आपणे समांतर श्रेणी कोने कहेवाय, समांतर श्रेणी केम बने अने एना पछीना पद केम मळे एना विशेनी माहिती मेळवी हती। आजे आपणे स्वाध्याय 5.1 नी शरूआत करी। दाखलो पहेलो छे, नीचे आपेल स्थिति में कई स्थिति में संख्या की यादी समांतर श्रेणी बने अने केम। तो आपने नीचे व्यावहारिक दाखलाओ आपेला छे, एनी उपरथी आपणे श्रेणी बनाववानी छे अने श्रेणी बनाव्या पछी आपणे एवुं नक्की करवानुं छे के आ समांतर छे के नहीं। शुं बोलुं छुं एनी उपर खास ध्यान आपजो। आजे आपणे माहिती आपेली छे, व्यावहारिक माहिती छे, एनी उपरथी आपणे श्रेणी बनाववानी छे अने श्रेणी बनी गया पछी ए समांतर छे के नहीं आपणे नक्की करवानुं छे। आओ तो दाखलानी शरूआत करिए। पहलो दाखलो, टेक्सीनुं भाडुं प्रथम किलोमीटर माटे 15 रुपया अने पछीना वधाराना प्रत्येक किलोमीटर माटे 8 रुपया। शुं कहेवा मांगे छे कि टेक्सी में तमे बेसो, तमारे 10 किलोमीटर दूर जावुं छे। केटला किलोमीटर? 10 किलोमीटर। पण टेक्सीवाळाए एवुं नक्की कर्युं छे कि पहेला किलोमीटर जे पहेलो 1 किलोमीटर होय एना 15 रुपया छे, पछी जेटला वधाराना किलोमीटर थाय एना 8-8 रुपया वधता छे। जे बोलूं छुं शब्द माइंड उपर सीधा भटकाय एटले तमने खबर पड़े कि हूँ शुं कहेवा मांगू छुं। 1 किलोमीटर पहेला जे किलोमीटर थशे एना 15 रुपया, पछीना जे वधाराना किलोमीटर थशे एना 8-8 रुपया वधता जशे। राइट? तो शुं बनशे जो पहेला केटला चूकववाना थशे तो कि 15 रुपया, एना पछीना किलोमीटर में केटला चूकववाना थशे तो कि 15 + 8, 15 ने 5 20 ने 3 23 बराबर। पछी केटला चूकववाना थशे तो कि 23 में 8 नाखी दो तो 23 ने 7 30 ने 1 31। एना किलोमीटर पछीना केटला रुपया थशे? 31 में 8 नाखी दो 39 डॉट डॉट डॉट। बधा मित्रों ने समझाय छे? पहला 1 किलोमीटर माटे 15 रुपया, एना पछीना किलोमीटर माटे 8 रुपया वधी जाए એટલે ખાલી 8 रुपया નથી આપવાના, વધી જાય એમ બોલે છે। એટલે 15 માં 8 નાખવાના એટલે 15 ને 8 23 रुपया, પછી પાછા 8 નાખવાના 31 रुपया। આમ શ્રેણી હાઈલી જશે। તો આપણી પાસે શ્રેણી બની ગઈ। શું આ સમાંતર શ્રેણી છે? તો આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણી કેમ બને, તો એના માટે સામાન્ય તફાવત શોધવો પડે। તો શોધીએ આપણે। A2 माइनस A1, 23 माइनस 15 जवाब 8। हजी एक बार डी शोधीए। A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 जवाब 8। सामान्य तफावत सरखो आवे छे माटे आपेल श्रेणी समांतर श्रेणी बने छे। आम उपरनी श्रेणी समांतर श्रेणी बने छे। केम? तो कि सामान्य तफावत सरखो होय एटले। बराबर? चालो एना पछीनो दाखला नंबर 2 जोईए। नळाकारमां रहेल हवानुं प्रमाण हवा काढवाना पंप द्वारा दर वखते नळाकारनी बाकी रहेल हवानो 1/4 भाग बहार काढे छे। मित्रों शुं कहे छे पहेला समजो। एक नळाकार छे, एमां हवा छे। एक नळाकार छे, एमां हवा छे। दर वखते
એમાં જ્યારે હવા બહાર કાઢવામાં આવે છે ત્યારે 1/4 ભાગ હવા બહાર નીકળી જાય છે. તો હવે ખાસ સમજો શ્રેણી કેમ બને, જોજો. હવે એ નળાકારમાં શ્રેણી કેટલી છે તો કે અત્યારે ખબર જ નથી. તો હું x ધારી લઉં. શું ધારી લઉં? નળાકારમાં કુલ હવા x છે. કેટલી છે? x. તો પહેલું સ્ટેપ મળી ગયું, x. બરાબર. હવે તો કે બીજી વખત એ છે ત્યારે 1/4 જેટલી ઓછી થઈ ગઈ છે. બીજી વખત જ્યારે હું હવા અંદર જોવા જઈશ ત્યારે 1/4 ભાગ જેટલો બહાર નીકળી ગયો છે. જો અહીં દર વખતે નળાકારની બાકી રહેલ હવાનો ચોથો ભાગ બહાર નીકળે છે. તો જોજો, હવા હતી કેટલી? x. એનો ચોથો ભાગ એટલે xનો ચોથો ભાગ એટલે 1/4. xનો ચોથો ભાગ એટલે 1/4 બહાર નીકળે છે. બહાર નીકળે એનો મતલબ ઓછી થાય છે. ઓછી થાય એનો મતલબ માઇનસ થાય છે. રાઈટ? શું બોલું છું ખબર પડે છે? કુલ હવા x એનો ચોથો ભાગ એટલે 1/4 બહાર નીકળે છે એટલે ઓછી થાય છે. ઓછી એટલે માઇનસ. તો આનો જવાબ આપણે લઈએ તો અહીંયા 4 લસા આવશે. 4 × x એટલે 4x માઇનસ x. 4x માંથી 1x કાઢો તો 3/4x. 4x માંથી 1x કાઢો એટલે 3x/4. તો બીજું સ્ટેપ કોણ આવશે? 3x/4. હજી પણ જે મિત્રોને નથી સમજાણું, ફરી પાછું ધ્યાન જો. હવે અત્યારે હવા કુલ કેટલી બાકી છે તો કે હવે બદલી જાય 3x/4. રાઈટ? હવે ત્રીજું સ્ટેપ શોધવું છે તો હવા કેટલી બાકી છે? 3x/4. તો કુલ હવા 3x/4. કેટલો ભાગ બહાર નીકળે તો કે બાકી રહેલ હવાનો ચોથો ભાગ. જો અહીં વાંચો, બાકી રહેલ હવાનો ચોથો ભાગ. અત્યારે હવા કેટલી છે? 3x/4. બાકી રહેલ હવાનો ચોથો ભાગ. બાકી રહેલ હવાનો ચોથો ભાગ એટલે 3x/4 એનો ચોથો ભાગ એટલે 1/4. સમજાય છે? બાકી રહેલ હવાનો ચોથો ભાગ 3x/4 એને ગુણ્યા 1/4 બહાર નીકળે છે, ઓછો થાય છે એટલે માઇનસ. રેડી? સાદુરૂપ આપીએ. 3x/4 માઇનસ 3x/4 ચોકે ચોકે ને 16. લસા લઈ લઈએ. 4 અને 16નો લસા 16 આવશે. 4 તેરી 12x માઇનસ 3x. 12xમાંથી 3x કાઢો. 9/16x કેટલો થશે? 9/16x. બરાબર. હજી પણ જે મિત્ર નથી સમજાનું, હજી એક સ્ટેપ આપણે શોધીએ. ચાલો, હવે કેટલી હવા બાકી છે તો કે 9x/16. હવે કેટલી હવા બાકી છે? 9x/16. તો હવે આપણે એમાંથી ભાગ કાઢવાનો છે. તો અત્યારે બાકી રહેલ હવા કેટલી? 9x/16. બાકી રહેલ હવાનો ચોથો ભાગ. તો બાકી રહેલ હવા કેટલી? 9x/16. એનો ચોથો ભાગ એટલે 1/4. એનો ચોથો ભાગ એટલે 1/4. ચાલો, બહાર નીકળે એટલે માઇનસ. સાદુરૂપ આપીએ. 9x/16 માઇનસ 9x/16 ચોખ્ખું ને 64. 16 અને 64નો લસા 64. આ લસા લેતા તમને આવડવું જોઈએ, કારણ કે સાદુરૂપ હવે 10મા ધોરણની અંદર વારંવાર શીખવાડવાનું ન હોય. રાઈટ? 64. તો 16 ચોખ્ખું 64 9×4 36x માઇનસ 9x. 36માંથી 9 કાઢો, 36માંથી 6 જાય એટલે 30 વધે. 30માંથી 3 કાઢો એટલે 27 વધે. 27/64x. 27/64x. ડોટ ડોટ ડોટ. શ્રેણી આપણી પાસે તૈયાર. તો મિત્રો, શ્રેણી કેમ બની એના માટે ખાલી તમારે એક જ સ્ટેપ યાદ રાખવાનું છે. કયું સ્ટેપ? કુલ હવા માઇનસ બાકી રહેલ હવાનો ચોથો ભાગ. તો કુલ હવા કેટલી હતી? x. xનો ચોથો ભાગ બહાર નીકળી ગયો તો વૈધી કેટલી? 3x/4. હવે કેટલી બાકી વૈધી તો કે 3x/4. એનો ચોથો ભાગ બહાર નીકળી ગયો તો વૈધી કેટલી? 9/16x અથવા તો 9x/16. હવે કેટલી બાકી વૈધી તો કે 9x/16. એનો ચોથો ભાગ બહાર કાઢો તો વધે કેટલી? 27x/64. બરાબર. હવે આ શ્રેણી સમાંતર છે કે નહીં આપણે નક્કી કરવાનું છે. તો D બરાબર A2 માઇનસ A1. A2 એટલે 3x/4
માઇનસ A1 એટલે એક્સના છેદમાં કાંઈ ન હોય તો 1. 4 અને 1નો લસા લઈ લઈએ 4. 3x માઇનસ 4x, 3xમાંથી 4x કાઢો એટલે ખાલી x, મોટા પદની નિશાની એટલે માઇનસ છેદમાં 4. તો ડી કેટલો આવ્યો? માઇનસ એક્સના છેદમાં 4. હજી એક વખત ડી શોધી લઈએ. A3 માઇનસ A2, તો A3 કેટલા છે? તો કે 9xના છેદમાં 16 માઇનસ A2 કેટલા છે? તો કે 3xના છેદમાં 4. ચાલો લસા લઈએ. 16 અને 4નો લસા 16 આવશે. અહીંયા 9x માઇનસ 4 વડે ગુણવા પડશે. 4 તેરી 12x, 12માંથી 9 જાય તો 3x વધે, મોટા પદની નિશાની એટલે માઇનસ છેદમાં 16. જો બેયનો સામાન્ય તફાવત સરખો આવ્યો તો કે ના, સામાન્ય તફાવત સરખો નથી આવતો, માટે આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી. આમ ઉપરની શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી. ચાલો રેડી? બધા મિત્રોને સમજાય છે? વ્યવહારિક દાખલા છે, એની ઉપરથી શ્રેણી બનાવવાની છે અને સામાન્ય તફાવત શોધીને તમારે સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં નક્કી કરવાનું છે. એના જેવો એક ત્રીજો દાખલો જોઈએ. પ્રત્યેક કિલોમીટરના ખોદકામ બાદ એક કૂવો ખોદવા માટે લાગતો ખર્ચ પ્રથમ મીટરના 150 અને પછીના પ્રત્યેક મીટરના 50 પ્રમાણે વધતો જાય છે. પહેલો દાખલો, પ્રત્યેક કિલોમીટરના 15 હતા, પછીના દર કિલોમીટરે 8 રૂપિયા વધતા જાય. એવી રીતે પ્રથમ કિલોમીટરના 150, તો શ્રેણી બનાવીએ આપણે. પહેલાં 150, એના પછીના કિલોમીટરમાં 50 વધી જાય તો કેટલા થઈ જાય? 200. એના પછીના કિલોમીટરમાં 50 વધી જાય કેટલા થઈ જાય? 250. એના પછીના કિલોમીટરમાં 50 વધી જાય કેટલા થઈ જાય? 300. ડોટ ડોટ ડોટ, શ્રેણી તૈયાર. એકદમ સિમ્પલ. હવે એમાં ડી શોધી લો. ડી બરાબર A2 માઇનસ A1, 200 માઇનસ 150, જવાબ આવશે 50. પાછો ડી શોધીએ. A3 માઇનસ A2, 250 માઇનસ 200, જવાબ કેટલો આવશે? 50. તો સામાન્ય તફાવત કેવો થયો? સરખો થયો, માટે સમાંતર શ્રેણી છે. આમ ઉપરની શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે. ચાલો મિત્રો, તો વ્યવહારિક દાખલા ઉપરથી શ્રેણી કેમ બનાવી બધાને ખબર પડી. આ રીતે કોઈ પણ પોઈન્ટ આપ્યો હોય, કોઈ પણ રકમ આપેલી હોય, એને સમજી એની ઉપરથી તમારે શ્રેણી બનાવવાની અને સમાંતર છે કે નહીં નક્કી કરવાનું છે. તો 5.1ની અંદર આપણે પહેલા 3 દાખલાઓ જોયા. ઓકે, તો પહેલો દાખલો હતો, એની અંદર આપણે 3 દાખલાઓ જોયા. એમાં જે ચોથો દાખલો છે એ તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ઓકે, ચાલો દાખલા નંબર 2 જોઈએ. દાખલા નંબર 2ની અંદર જ્યારે પ્રથમ પદ એ અને સામાન્ય તફાવત ડી ના મૂલ્યો નીચે પ્રમાણે હોય ત્યારે પ્રથમ 4 પદ શોધવાના છે. મિત્રો, તમને એ અને ડી આપ્યો છે, શ્રેણી બનાવવાની છે. પ્રથમ 4 પદ તો વ્યાપક સ્વરૂપ યાદ કરો. કયું? A પ્લસ ડી, A પ્લસ 2D, A પ્લસ 3D, A પ્લસ ડી, A પ્લસ 2D, A પ્લસ 3D. આ વસ્તુ શોધવાનું છે. ઓકે, તો 4 પદ જોઈએ. તો એ તો તૈયાર છે, તો એના પછીનું સ્ટેપ જોતું હશે તો આપણે શું કરશું? A પ્લસ ડી. ઓકે, આ રીતે લખીએ. પહેલું પદ એટલે A1 કેટલા આપ્યા છે? 10. બીજું સ્ટેપ A2 કેમ મળે? તો કે A પ્લસ ડી, 10 પ્લસ 10, જવાબ કેટલો આવશે? 20. ત્રીજું સ્ટેપ જોઈએ છે, કેમ મળશે? A3, એનું સૂત્ર A પ્લસ 2D, 10 પ્લસ 2 કાઉસમાં 10, 10 પ્લસ 20, જવાબ કેટલો આવશે? 30. સમજાય છે બધાને? ચોથું પદ A4 કેમ મળે? A પ્લસ 3D, 10 પ્લસ 3 કાઉસમાં 10, 10 પ્લસ 30, આન્સર 40. આમ શ્રેણીના પ્રથમ 4 પદો 10, 20, 30, 40 ડોટ ડોટ ડોટ. ચાલો મિત્રો, બધાને સમજાઈ ગયું? એ અને ડી ઉપરથી શ્રેણી કેમ બનાવવાની? પ્રમાણિત સ્વરૂપ અથવા તો વ્યાપક સ્વરૂપ ઉપરથી બનશે. દાખલા નંબર 2 એના જેવો જ છે, ટ્રાય કરો. દાખલા નંબર 3 ગણાવું છું. એ આપ્યો છે 4 ને ડી આપ્યો છે -3.
સૂત્ર ફોર્મેટ આનું આ જ, ખાલી કિંમત બદલતી જશે. ચાલો જોઈએ. પહેલું સ્ટેપ A1 એ તો આપી દીધું છે 4. બીજું સ્ટેપ A2 એનું સૂત્ર A પ્લસ ડી, 4 પ્લસ -3, તો આપણે કાઉસમાં -3 રાખી દેવાના. તો 4 પ્લસ -3, જવાબ કેટલો આવશે? 1. જવાબ કેટલો આવશે? 1. ત્રીજું સ્ટેપ જોઈએ છે A3, સૂત્ર આવશે A પ્લસ 2D, 4 પ્લસ 2, ડીની જગ્યાએ -3, 4 પ્લસ -3 દૂને 6, 4માંથી 6 ન જાય, 6માંથી 4 કાઢો, જવાબ કેટલો આવશે? 2. પણ કેવા આવશે? માઇનસ. રેડી? 1, 2 અને 3 સ્ટેપ થઈ ગયા. હજી એક સ્ટેપ ગોતવાનું. A4 કેમ મળશે? A પ્લસ 3D, 4 પ્લસ 3 કાઉસમાં -3, 4 પ્લસ માઇનસ 3, 9, 9માંથી 4 કાઢો, -5. ચાલો પ્રથમ 4 પદ થઈ ગયા. હવે બોર્ડની અંદર, સ્કૂલની પરીક્ષાની અંદર, પ્રિલી, કોઈ પણ પરીક્ષાની અંદર 4ની જગ્યાએ 6 પદ કીએ તો આવડી જશે બધાને. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 એ રીતે તમારે પદ શોધવાના છે. તો લખીએ શ્રેણીના પ્રથમ 4 પદો કયા કયા થશે? તો કે 4, 1, -2, -5, ડોટ ડોટ ડોટ. ક્લિયર? હવે આની અંદર અલગ અલગ રકમ આવતી જશે ને તમારે દાખલાની સોલ્યુશન કરવાનું છે. ચાલો એના જેવો ચોથો દાખલો એક અપૂર્ણાંકવાળો દાખલો છે એટલે અહીંયા સમજાવી દઉં. તો અહીંયા ચોથા દાખલાની રકમ છે A બરાબર 4 છે, સોરી A બરાબર -1 છે ને D બરાબર 1/2 છે. તો પહેલું પદ એટલે A1 -1, A2 A પ્લસ ડી -1 પ્લસ ડીની જગ્યાએ 1/2. તો 2 એક અપૂર્ણાંક ને એક પૂર્ણાંક છે, વચ્ચે પ્લસ છે એટલે આપણે લસા લેવો પડે. તો એ લસા કેટલો આવશે? 2, 2 એકા 2, -2 પ્લસ 1, 2માંથી 1 કાઢો, -1/2. આમ એનું બીજું પદ કોણ હશે? -1/2. ત્રીજું પદ A3 A પ્લસ 2D, -1 પ્લસ 2, ડીની જગ્યાએ 1/2. અહીંયા 2 અને 1/2 ગુણાકારમાં એટલે ઢીસુમ 2 ઉડી જશે. વૈધા કોણ? -1 પ્લસ 1, જવાબ કોણ આવી જાય? 0. જવાબ કોણ આવી જાય? 0. ચોથું સ્ટેપ A4 બરાબર A પ્લસ 3D, -1 પ્લસ 3 કાઉસમાં 1/2. સાદુરૂપ આપીએ -1 પ્લસ 3 એકા 3, 3/2. તો ત્યાં લસા લઈ લઈએ. 2 લસા, 2 એકા 2, -2 પ્લસ 3, 3માંથી 2 કાઢો, 1/2. આમ 4 સ્ટેપ તૈયાર. હવે તમારે શું કરવાનું છે મિત્રો? માત્ર ને માત્ર સ્ટેપની અંદર કિંમત મૂકવાની છે. દરેક દાખલાની અંદર અલગ અલગ કિંમત આપશે. અહીંયા અપૂર્ણાંક આપ્યો તો આપણે અપૂર્ણાંક મૂકીને સાદુરૂપ આપ્યું છે. તો તમારે હવે માત્ર મહેનત શેની ઉપર કરવાની છે? માત્ર ને માત્ર સાદા રૂપમાં તમારે મહેનત કરવાની છે. તો પહેલું સ્ટેપ -1, -1/2, 0, 1/2. આમ શ્રેણીના 4 પદ કેમ મળ્યા એ બધાને સમજાઈ ગયું? ઓકે. એના પછીનો 5મો દાખલો જોઈએ. પોઈન્ટવાળો દાખલો છે તો પોઈન્ટવાળો પણ સમજાવી દઉં. A1 એ તો તૈયાર જ છે, -1.25. A2 A પ્લસ ડી, તો A કેટલો? તો કે -1.25 પ્લસ ડી કેટલા? તો કે -0.25. ચાલો આપણે એનું સાદુરૂપ આપીએ. -1.25 પ્લસ -0.25. ચાલો માઇનસ પ્લસ 1.25માં 0.25 નાખો તો કેટલા થઈ જાય? તો કે 1.50. પણ કેવા આવશે? માઇનસ. ડન. આમ બીજું પદ કોણ થશે? -1.50. ચાલો ત્રીજું સ્ટેપ એટલે A3 શોધીએ. A પ્લસ 2D, A એટલે -1.25 પ્લસ 2 કાઉસમાં -0.25. તો -1.25 પ્લસ -0.25 ગુણ્યા 2 કરીએ તો 0.50 થાય. ચાલો માઇનસ પ્લસ
1.25 0.50 નાખો, 1.25 0.50 નાખો તો 1.75 કેવા આવશે? માઇનસ. આમ તેનું ત્રીજું સ્ટેપ કોણ થયું? માઇનસ 1.75. હજી ચોથું સ્ટેપ ગોતવાનું. A4 બરાબર A પ્લસ 3D, A એટલે માઇનસ 1.25 પ્લસ 3 કાઉસમાં માઇનસ 0.25 માટે માઇનસ 1.25 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 25 તેરી 75 એટલે માઇનસ 0.75. હવે 1.25 0.75 ઉમેરવાના છે કારણ કે માઇનસ માઇનસ છે તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. 5 ને 5 10, 10 ની 0 વધી પડી 1, 7 ને 8 ને 2 10, 10 ની 0 વધી પડી 1, 1 ને 1 2 કેવા આવશે? માઇનસ. આમ શ્રેણીના પ્રથમ 4 પદ કયા કયા થશે? તો કે માઇનસ 1.25, માઇનસ 1.50, માઇનસ 1.75, માઇનસ 2. આમ પાંચમું પદ કહેતો હોય શોધતા આવડવું જોઈએ, છઠ્ઠું પદ કહેતો હોય તમને શોધતા આવડવું જોઈએ. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે વ્યવહારિક દાખલા ઉપરથી સમાંતર શ્રેણી કેમ બને એ પણ જોયું અને ત્યારબાદ એવું પણ જોયેલું કે સામાન્ય તફાવત અને પ્રથમ પદ ઉપરથી શ્રેણી કેમ બનાવવાની છે. પ્લીઝ ધ નોટ.